ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل ڈاکبنگلو ورملس مز آواز پردیش کانگریس پارٹی طرف ایک کنونشن سنز کرنے یت مز پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ پارٹی صدر وقار رسول وانی سند طرف ون آمت زِ بی جے پی دور حکومتس مز لوک مشکل مز ہین آمت تمو وون زِ دفعہ 307 منسوخ کرنے پتہ آئی دفعہ 307 منسوخ کرنے پتہ آئی جموں کشیر ہند لوک تہ آولینس مز ہین تاہم چھ موجود حکومت طرف لوکن کھانا تہ راحت واتنانے یوان ات موقع پہ تمو واریاہن کتھن دل دیت تتہ وون تمو زِ کانگریس پارٹی چھ واحد سہ پارٹی یس لوکن ہز صحیح ترجمانی چھ کران مظفر صاحب اور یہ نقش وبرکاتہ یم پارٹی ہند لوگ جیل گئی کرنو گاندھی جی یہ ملک اور ڈیولپمنٹ میں نے تو آپ کے گلستان کنکلیو میں بھی کہا ہر چیز کہا کہ انہوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا. بی جے پی نے کون سی ڈیولپمنٹ کی؟ انہوں نے کہا تھا انڈسٹری لائیں گے, انہوں نے کہا تھا روزگار دیں گے, انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے قرضے معاف ہوں گے, انہوں نے کہا تھا کہ یہاں 370 ہٹے گا تو ہیلتھ سیکٹر ٹھیک ہوگا, ایجوکیشن سیکٹر ٹھیک ہوگا. سارے سیکٹر ویسے کے ویسے ہیں, کچھ نہیں ہوا اور ان کے دعوے جو تھے وہ سارے کھوکھلے ہیں. انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں لوگ ان کو جواب دیں گے, اچھی طرح سے جواب دیں گے. دیکھو جو کٹھوا میں ہوا تھا, کیونکہ میں نے ہی وہ اسمبلی میں پہلے اٹھایا تھا, بہت غلط ہوا تھا. کچھ لوگوں کو اس میں سزا ملی, جس کو نہیں ملی اس کو سزا ملنی چاہے, وہ غلط ہوا تھا. تھینک یو. لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جو غریب عوام ہماری ہے وہ آج تانچ نیون الیکشن کرنا ہونا. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس پارٹی طرف آواز ایک تقریب سنز کرنے یا دوران پارٹی سرپرست سجاد غنی لون سند طرف بطور پارٹی صدر حلف تلنے آو. ات موقع پہ پارٹی لیڈر تو ورکرن ایک خاص تعداد تقریباً شرکت کر تچ پارٹی صدر سجاد غنی لون سند طرف ون آمت زِ سہ کر پارٹی تو جموں کشیر بہتری حوالہ چک سان کام یت لوکن ہند مشکل دور سپدان. تمو پی ڈی پی تو نیشنل کانفرنس پارٹی پہ تنقید کران ونمت زِ یمو پارٹیوں طرف جموں کشیر ہند لوک مشکل مز ہین آئی تاہم یم آز حقوقن ہز بحالی حوالہ کت کرت لوکن گمراہ کرنے کوشش کران. کے لیے اپنی اولاد قربان کی, اپنی جائیدادوں کو جلایا, اب کے شہر کشمیر بن کے ابھرے. پتہ مین ول جنتین جیپ ون لاؤڈ سپیکر لگمت قبرستان پتہ مردن تقریر کورمت یہ جدیا پتہ یتھے مردن تقریر لوگ کرن اخ نفر آو زٕ نفر آو ژور نفر آئے یہ جدیا پتہ اگر کھانا تمہ پتہ ووٹ اوس تراوان تتھ تہ ژوٗر کر. مےٚ چھُ یاد بہٕ اوسُس نٔیمہِ پران ییٚتہِ کوٚرُکھ اقبال پارکہِ منٛز جلسہٕ, گلی بٲے تہِ آیہِ واریاہ. ییٚلہِ تِم نٮ۪بر درٛاے تِمن ٲسۍ سُرۍ وٲلۍ ونان یوٗت ماردٕ تھکھ یتھ نہٕ کانٛہہ حدٕے چھُ. ہم بی جے پی وٲلۍ دپان أسۍ کرو ظلم کٲشرٮ۪ن. ارے تُہۍ کیٛاہ ظلم کٔرِو, اَسہِ چھُ نیشنل کانفرنسُک ظلم چھُ وٕچھمُت, تِمن گژھِ نہٕ کِتھ کٔنۍ تہِ چانہِ ظلمہٕ سۭتۍ. پتہٕ ییٚلہِ یِمے وۄتھان چھِ وننہِ آز کہِ أسۍ ہسا کرو رہنمٲیی لُکن ہٕنٛز ان کے حقوق, اتہِ چھُ انسانس پھیرٕ. غرض چھُم نہٕ کٲنٛسہِ مُخالفت کرٕنۍ, غرض چھُم یہِ وننس کہِ نیم پارٹی کۭژاہ جُدٲیی حد چھِ کٔرمٕژ. اگر ورکر کانٛہہ اصل اوس آسان مہراج دیٖن بنڈپور تٔمۍ ووٚن تُہُنٛد سچی تتھ منٛز ٲسٕم یِژٕے غلطی کہِ نظام صٲبس خٲطرٕ اوسُس ووٹ منگان. پی ایس اے کٹھوا سیوٚد, بشیر احمد خان کھنبل ہندوارہ, پی ایس اے ہیرا نگر. یِتھی ٲسۍ ہتہٕ بٔدۍ آسان الیکشن موٗجوٗب, بندوٗق تُلنہٕ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ. کتھ ٲسۍ نہٕ دِوان کرنہٕ. ییٚتہِ اوس اسہِ آفس ییٚلہِ روٚٹ اسہِ اوٹ سیکٹری 8 آفس ٲس تِمن سَے دِژ. پتہٕ اوس یِوان واپس ہے اسہِ ٲس زالن یِم چھِ دپان ییٚتہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کُنہِ پارٹی آفس تراوُن. نۄم آفس ٲسۍ نہٕ کٲنٛسہِ دِوان تراونہٕ, نۄم ورکرن کٹھوا ٲسۍ سوزان, ہیرا نگر ٲسۍ سوزان. ؤنِو باقوران چھُ, تِمے کرناے تٔمۍ قومٕچ رہنمٲیی.
قربانی کتا دس ملک کتیا جیل کتیا کر یل پہ لوم صاحب تنگ آو تم کور خیر بات سیاستس مین سٹریم پارٹی میں الیکشن لڑ بہنو کتا دود کیا درد کیا اگر اس پتم 30 ؤری وچو اس کیا سانو نوجوانوں کیا مار کرفیو جیل یا گوئی أڑ کٔرِکھ أڑ یہ جیل کیا یہ جیلس مز یل مے موج ملاقاتس پتہ بہ یاد تھوان مے 1 2 3 4 کت ون ژوٗرِم کتھ ٲس مٔشِد گژھان یا ترٛیٚیِم مٔشِد گژھان پتہٕ اوس انسان پیاران بہ کر 10 دۄہ بیٚیہِ بہ ونہا أمِس بیٚیہِ یہِ کتھ اچانک اوس رات کیُتھ گژھان یہ خبر مے چھا مول ٹھیک جور پور جیلس منٛز اکھ ٹایم اوس أسۍ ٲسۍ سٲری بٲژ جیلس منٛز ییٖتیاہ مرد ٲسۍ درد کیا دکھ کیا ہم نے دیکھا یل مٲل سن لاش اس رٹ اچھا وٕنکیٚنس طرح فکر کہ یل کٲنٛسہِ مارن تٔمِس کیٛازِ گرِ گژھان تِکیٛازِ ہمارے گھر میں پیتا ہے جن کے گھر میں نہیں پیتا ہے وہ بولتے ہیں اور قربانی دو جدوجہد کرو اگر جدوجہد اتنی اچھی چیز ہے اپنے بیٹے کو بھیجو نہ ایک کہانی آپ کو بولتا ہوں ایک باپ 2 بیٹے عمر کی طریقے سے بولتا ہوں عمر حساب 1967 دیتو 19 دیتو نفرا اکھ اتہِ گٲو کٔدٕل تٔمِس اوس ناو یاسیٖن ملک تٔمِس کوٚر شمالی کشیر ٹاؤن ہال ٹنگمرگی مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف ورکرس کنونشن سنز کرنے یتھ مز پارٹی سینئر لیڈرو علاوہ ورکرن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ پارٹی معاملن تو موجود صورتحالس حوالہ کتن دل دن آو تو پارٹی لیڈرو طرف ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن پارٹی مضبوط بنانے بابت چک سان کام کریں یتھ پارٹی ین ولس وقتس مز پن حکومت بنویت ہیک یہ آج فاروق صاحب جو ہمارے انچارج کانسٹیچوئنسی ٹنگمرگ ڈکلیئر کیے گئے ان کی ایما پر آج یہاں ایک کنونشن ہوا جو صرف 2 بلاکس پر قائم تھا، ایک تو بلاک کھئی پورہ اور دوسرا بلاک ٹنگمرگ، کیونکہ اس کے تقریباً 12 سے 17 جو گاؤں ہے وہ یہاں سے نکال کر ان کو واگورا کریری کے ساتھ منسلک کیا گیا، اس لیے انچارج کانسٹیچوئنسی واگورا کریری محمد یعقوب صاحب کو بھی یہاں بلایا، ان کے ورکرز بھی تھے، ہمارے ورکرز بھی تھے، ان کو آپس میں انٹروڈیوس کرایا، ایک کوآرڈینیشن رہے گی واگورا کریری اور ٹنگمرگ حلقے انتخاب کی۔ نیشنل کانفرنس کا یہی مدعا و مقصد تھا آج کے کنونشن۔ لوگ تو ببائیں دہل پریزنٹ ڈسپنسیشن دعویٰ کرتے ہیں، عملی طور آپ میدان میں دیکھیں کچھ نہیں، ہمارے بچے اس وقت بے روزگار ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، گیس کا سلنڈر جو 700 روپے میں تھا وہ 1200 روپے پر پہنچ گیا۔ اگر یہ اسی کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو وہ دوسری بات، لوگ تو اس سے واقف ہے، آج کوئی بات کرتا ہے تو وہ اندر ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کہتے ہیں اگر کسی کے خلاف ایک باضابطہ ثبوت ملتا ہے، قانونی کارروائی کی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو جائے گی وہ ناقابل برداشت ہے، اس کے لیے نیشنل کانفرنس ہمیشہ آواز اٹھائے۔ جنوبی کشیر ترال چترگام علاقس مز تمہ وز وائلڈ لائف محکمہ اہلکار ہیتھ 4 نفر زخمی سپدمت یل تم ہاپت قابوس مز کرنچ کوشش کران۔ ون وائلڈ لائف محکمہ ٹیم ہاپت قابوس مز کرنچ کوشش کران، یا دوران ٹرنکلائز باوجود تہ ہاپت سپد نا بے ہوش یم کن تم لکن پہ واپس حملہ کور، یم کس نتیجس مز ملزم ہیتھ 4 نفر زخمی سپدے، یم زن علاج خاطر ترال ہسپتال نن آئی، یت پت وائلڈ لائف ملزم مزید علاج خاطر سری نگر ہسپتال منتقل کرنا آو۔ میرا نام محمد یوسف گوجر ہے، میں آج کیجول لیبر وائلڈ لائف میں کام کر رہا ہوں، رینج خان گن کنٹرول روم میں۔ جب سے ہمیں صبح اطلاع ملی ہے چھترگامے میں ریچ ہے، وہاں ہمارا کنٹرول روم، وہاں گئے، ہم نے اس کو سرچ لگایا، وہاں پولیس بھی پہنچی تھی موقع پر، پھر ہم نے جناب اس کو ٹرانکلائز کیا، جہاں سے اس نے ہمارا سول 3 بندے زخمی کر دیا اور ہمارا کیجول لیبر 1 بھی کر دیا۔ واجہ اللہ بدقسمت سے ہماری کیا کمزوری ہوگی، جو ہم کو ہونا چاہیے تھا
वर्दी होना चाहिए था, बूट होना था भागने में। मिसाल हमने वो कवर कर लिए तो 3 बालों हमने पकड़ लिए, मगर हमारी बदकिस्मती से हमको कमज़ोरी सुई आ गई, जिस लिए वो 3 बंदे ज़ख्मी हो गए सिविल, और हमारा कैजुअल लेबर एक भी ज़ख्मी हो गया। जो हम डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को अपील करते हैं, जो हमको होना चाहिए कैजुअल लेबर को, वो हमको वक्त पर मिलते नहीं, इसीलिए हमको कमज़ोरी वाज़े करके आई है। हमारा यहाँ इस वक्त, हमारे डिपार्टमेंट का इस वक्त रेंज साहिबान यहाँ आए हैं, उसने आया यहाँ उसने मौके पे देखे हैं, रेंज साहिबान आए हैं, और हमारा कोई नहीं यहाँ आए। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, हमको बूट होने चाहिए या जैकेट होने चाहिए, जो डिपार्टमेंट का रूल है, जो ऊपर से आते हैं हेलमेट होना चाहिए, और हमारी जो सेफ्टी है वो हमको मिलने चाहिए, हमको वक्त पर अपनी सैलरी मिल। मुस्तकशीर जिल बडगाम चंडपुरा रोजन वाले लोगों आज रोड बंद कर PH महकमस खिलाफ एहतजाज तो नारेबाजी कर्म। एहतजाज में शामिल नफरों तरफ वन आमुत यह इलाक पतमी कह काल पे साफ चनाब नश महरूम यमकिन लुक मुश्किल मज हनामेद। तमो वोन यह शिकायत इंतजामिया ताम तवातान आय, ताहम दुत तमो अत कुन कह जोन यमकिन एहतजाज करनस पे मजबूर सपदे। तमो मवाल जिले इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन जोन इन दिन तो इलाकस में साफ चनाब सहूलत आयतन थवनस हवाले संजीद कदम तुलने युथ लूकन बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। नाम मोहम्मद जाफर मीर। अस गए आज 4 वरी 5 वरी 6 वरी सठा करान कोशिश है अस दीतो यह हक पन, मगर यह हक मिल ना कहें। पतम लट कोर हड़ताल ये कोर बंद आव SOC सब वगर वगर करो सुबह तुलिक तो नीक अफसर वात दफ्तर मज तक दरवाजे थवान न सैनिस वनस कह वैल्यू अलग हक थवान अमे आबुक क्या सान अहिज हुंद आब इस मीरस आब सुनियोक श्रीनगर वातनोक न कि चंदपुर कहें। आज वन मास्टर प्लान नसा तुम फलान प्लान नसा यह कुछ अफसोस इन तो खुदारा यह कुछ अफसोस सान शीर खाद त्रेश दाद शाम अल्लाह तश कर शहर चाहे आब अस बन आब यह तूफान अच्छा कहें बन नाग आब कैंसन गरन वातान तथ पुछान तथ कह चीज वन कहें आज पगह कलकत सुबह वही न कलकत पोस वही न जवरी गए पाइप लाइन त्रिस नाल खनक यप त्रोवुक न आब कहें यहान दितो आब बस दितो आब मास्टर प्लान प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ ऑलरेडी खेक गोड़ पोस तम पन गए DC सोबस DC सोबन दुत अमिस पे लिखित दोपन ठेकेदारन वो बलाग कम मे पोस कहें पे दुन दस्खत वस्खत तो लड़ ठेकेदारन कम ठेकेदारन दोप मे डिमांड मे त्रो अड़ पोस बह कर कम हम वन डिपार्टमेंट पोसे कैंचन पोसन खतर रिजर्वर तन पाइप त्रित सोरे तैयार मगर सिर्फ आब अत 70% कम तैयार 1% रुकित अस क्या नाइंसाफी अस क्या करान मगर नाइंसाफी आब नाले अहिज लिखित तक मगर असे सतन नाइंसाफी 1.5 करोड़ प्रोजेक्ट ऑलरेडी खेक गोड पोस 2.5 करोड़ प्रोजेक्ट अत मेहनत गम जोब गमत हुपर फिर दरबदर तम पतन वो 4 वरी अत सतन बटकान। इस वक्त मैं चंदपुरा इलाके में खड़ा हूँ। ये जो रोड है ये बडगाम से लेकर बीरवा तक जाता है और इस रोड पे जो है चंदपुरा के लोगों ने आज इस रोड को बंद किया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और दूसरा है कि सुबह सवेरे जो लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं वो इस वक्त बंद है। और यहाँ के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि कई साल जब यहाँ पर मास्टर प्लान बनाया गया था उसमें इनको ये कहा गया था कि आपको पीने का पानी देंगे, मगर तब से लेकर बहुत साल गुजर गए, आज भी ये लोग जो है गंदी नाली का जो है पानी पीते हैं। और इनकी कई बार इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी दोहार लगाई कि हमें भी जो है इसी मास्टर प्लान का पानी दिया जाएगा, मगर हमेशा की तरह जो है अफसरों ने हमें इग्नोर किया है। आज ये रोड पे निकले हैं और अपने मुतालबा मनवाने के लिए इस रोड को इन्होंने बंद किया है। और इनका ये कहना है कि जब तक हमें आज श्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक हम इस रोड को नहीं खोलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर जीने की हम बात करते हैं तो पानी का जो एक अहम रोल होता है, मगर जब वो ही नहीं होगा तो ये लोग तो मजबूरन आज सड़कों पे आके इन्होंने जो है रोड बंद किया है। और तब तक आज इस रोड को खोलने नहीं देंगे जब तक कि इनको एक हम ये श्योरिटी नहीं मिलेगी कि आपको जो है इसी मास्टर प्लान का पानी दिया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ।
شمالی کشیر سوپر ٹرانسپورٹر طرف آواز بس سٹینڈ سوپرس مز احتجاج تو ہڑتال کرنا احتجاج میں شامل ٹرانسپورٹر طرف ون آمد انتظامیہ طرف غیر قانونی سومو جنرل بس سٹینڈس مز اکاموڈیٹ یوان کرنے یس نس قابل قبول تمو اموال انتظامیہ اپیل کرم حکم نام گھ واپس یون نین ورنہ روز احتجاج لگاتار جاری. कहा कि सोपर कोऑर्डिनेशन ने कल बंद रखा और हम उसमें सपोर्ट करें और बाद एज द चेयरमैन ऑफ कन्फेडरेशन मैंने उनमें कहा था कि कल सोपर टाउन बंद रहेगा और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसका एक अभी मुझे सुनने में आया कि एसएसपी साहब ने 1 बजे बुलाया हमें सोपर कोऑर्डिनेशन को कि वो टेबल टॉक करेंगे मिलजुल के, क्योंकि ये पीसफुली प्रोटेस्ट है. इसमें हमने कहा था कि कोई ऐसा ना हो जिससे फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं खुद भी यहाँ आके पहुँचा हूँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, पीसफुली बंद रखें. देखिए ये ऑर्डर जो है ये बेसिकली गलत ऑर्डर है. ऑलरेडी 2 सोमो स्टैंड नंबर 1 स्टैंड नंबर 2 फंक्शन कर रहे हैं. यहाँ पर 2 बस स्टैंड मेटाडोर स्टैंड 4 फंक्शन कर रहे हैं. अब ये 5वां स्टैंड आके, क्योंकि कल आपकी न्यूज़ में आया था कि सोमो को अंदर ला रहे हैं इसलिए नहीं गलत है ये. सोमो ऑलरेडी यहाँ फंक्शन कर रही है 2 स्टैंड नंबर 1 एंड स्टैंड नंबर 2, लेकिन अब ये स्टैंड नंबर 3 सोमो स्टैंड्स और 2 एक मनी ग्रेजुएट जो यहाँ पर स्टैंड और बस स्टैंड है, ये 5 यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं. अब इन्होंने कुछ लोगों को उठा के बोला कि हम आपको जगह देंगे और किस बेस पे देंगे, वो किस तरफ चलेंगे. मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, मैंने कल भी यही बात कही. जो 3 स्टैंड यहाँ पर है, स्टैंड नंबर 1 स्टैंड नंबर 2 स्टैंड नंबर 1 to 3 ये ऑलरेडी 20 साल से सर्विस दे रहे हैं अपने लोगों को हर जगह. तो इस वक्त क्या मजबूरी आन पड़ी, एक और स्टैंड इन्होंने खड़ा किया है, वो चलेगा किस तरफ, उसके रूट्स कहाँ होंगे. क्या ये लड़ाई अब डिस्ट्रिक्टों में भी उठेगी कि जब आवारा गाड़ी यहाँ से जाएगी वो किस स्टैंड में वहाँ बैठेगी, उसको जगह कौन सी है, कौन सा स्टैंड उसको जगह देगा डिस्ट्रिक्ट में. आप देख रहे हैं आज आपको कुपवारा से कोई गाड़ी नहीं निकली है सोपोर की तरफ, आपको बांडीपुरा से कोई गाड़ी नहीं निकली है, आपको बारामूला से कोई गाड़ी नहीं आई, ना सोमो आई है, ना बस आई है, ना मनी बस आई है. तो इसी से ये पता चलता है कि जो इनका कहना है वो बिल्कुल सही है. अगर इनको रिहेबिलिटेट करना है, चलो मैं मानता हूँ ये बात भी मानता हूँ, लेकिन इनको आउट ऑफ टाउन एक हंगरी रूट जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इनको आउट ऑफ टाउन इनको जगह देनी थी, जगह देखनी थी उसमें, और पहले टेबल टॉक करनी चाहिए थी पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यहाँ पर. लेकिन उन्होंने उसके बराकस किया और यहाँ बस स्टैंड में आके सीधा डायरेक्शन वो नहीं जी हमने इनको जगह दी है. तो आज मैं एडीसी का ट्वीट देख रहा था, वो बोल रहा था कि नहीं मैं ये रिवोक नहीं करूँगा. ठीक है, मत कीजिए. ये लोग यहाँ पे धरने में बैठेंगे, इनका फाका है. एक 40 बंदूक के लिए 4,000 लोगों के 4,000 लोगों का ये रोजी मार कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ. क्योंकि इसके साथ जो मुल्क इलाके हैं उनको भी जो एफिलेटेड है इन्हीं स्टैंडों के साथ है. जब ये बैठ गए तो वो ऑटोमेटिकली बैठ गए, वो गाड़ियाँ यहाँ नहीं बेचेंगी. साथ साथ इसमें देखिए कितने लोग फिर इसमें सफ़र करेंगे और जनरल पब्लिक तकलीफ में है. हमारा दिल खुश नहीं होता कि हम स्ट्राइक करें और ना हम इसके लिए तैयार हैं. लेकिन जहाँ अब जब रोजी रोटी का सवाल है वहाँ फिर मजबूरन हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है. थैंक यू. हम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि रोज़ ब रोज़ ट्रांसपोर्टर के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं. कल हमें हमारी नामालूमी में एक ऑर्डर इजरा किया गया है एडीसी ऑफिस सोपोर से कि आवारा गाड़ियों को अड्डे में रिहेबिलिटेट कर रहे हैं. यहाँ ऑलरेडी 2 सोमो स्टैंड चल रहे हैं, एक बस स्टैंड चल रहा है और एक मनी बस स्टैंड चल रहा है. तो हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि इससे जो गाड़ियों को आपने यहाँ पे रिहेबिलिटेशन दी हुई है, इसकी वजह से हमारी रोटी रोजी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा. यहाँ के दुकानदार हजरात पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ उन दुकानदारों के सामने भी लग रही हैं. यानी इससे प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं. और हमारी आला हुकाम से और एडमिनिस्ट्रेशन सोपोर से एक गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है एडीसी साहब से कि ये
जो आपने ऑर्डर इजरा किया था कल, इसको रिवाइज करें। क्या आपको ये ऑर्डर निकालने से पहले नहीं, हमें इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है, न हमें इस बारे में कोई जानकारी दी गई है। कश्मीर PDD महकम तरफ इधर शहर श्रीनगरस वन मौसम दौरान बिजली शेड्यूल जारी करना आव तो PDD चीफ इंजीनियर सिंह तरफ लुकन वन आमद ज तिम गसन जरूरत मुताबिक बिजली हुंद इस्तेमाल करन। तिम वोन ज पतमे वरियो पेठ बिजली हंदिस पैदावारस में वारिया इजाफ वुचन आमुत तो उम्मीद ज यन वलिस वक्तस मज रोज लुकन बिजली हवाल कहां ति शिकायत। तिमो अत दौरान लुकन अपील करम ज तिम गसन बिजली फीस वक्तस पे अदा करन युथ बिजली हंज बहली यकीनी बनाने यी। जो कर्टेलमेंट शेड्यूल जो शाया किया मीटर में 4.5 घंटे का और नॉन मीटर में 8 घंटे का, ये बिल्कुल वही शेड्यूल है जो पिछले साल भी राइज था और वही हम वैसे हमने इस बार भी शाया किया है और इंशाल्लाह इसी पे हम चलेंगे। बाकी हमने ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमें क्यों कर्टेलमेंट करनी पड़ रही है। ये वजह इसमें यह है कि जो सार्फिन का जो लोड रजिस्टर्ड होता है, चाहे 1 किलोवाट का है चाहे 0.25 किलोवाट का है, लेकिन असल में जो उनका बिजली का इस्तेमाल इससे कई गुना होता है। मतलब अगर किसी का 1 किलोवाट का रजिस्टर्ड लोड है, उनका 3-4 किलोवाट का लोड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। तो अगर सार्फिन अपना जो एक्चुअल इस्तेमाल अपने रजिस्टर्ड लोड के मुताबिक करें तो हमें काफ़ी आसानी होगी, बेहतर बिजली की सप्लाई दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सार्फिन जो क्रूड हीटर्स और बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। अब पानी गर्म करने के लिए बेहतर रहेगा कि बॉयलर की जगह गीज़र का इस्तेमाल करें और हीटर की जगह जो इंडक्शन कुकर्स वगैरह आते हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और उससे ये थोड़े बहुत जो ओवरलोडिंग के या ट्रांसफार्मर डैमेज होने के जो मसाइल हैं उसमें काफ़ी नुमाया कमी आ जाएगी। नहीं, जो कैपेसिटी एडिशन पिछले 3 साल में अगर देखें काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम देखें 3 साल पहले हम सर्दियों में 1200 मेगावाट पीक में पीक लोड रहता था। पिछले साल और इस साल हमने ऑलरेडी 1650-1700 तक मेगावाट तक लोड फराहम कर रखा है। लेकिन आखिरकार हमने ये भी देखना है कि लोग जब तक आवाम जब तक प्रॉपर यूजेज ऑफ जो बिजली का है ना करें तब तक ये दुश्वारियाँ रहेंगी। लोगों को एक तो जो उनका रजिस्टर्ड लोड है उसके मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करना होगा और जो उनकी बिजली के बिल आते हैं उनकी अदायगी वक्त पे करनी होगी। गर्ल्स हाई स्कूल सुमलस मज आवाज जोनल लेवल सीरत कॉन्फ्रेंस संज करने यथ मज मुख्तलिफ स्कूलों पे आमद तलब इल्म तो वस्तादों शिरकत कर। अत मौके पे जिम्मेदारों कत करान वोनमत इन प्रोग्रामन हुंद मकसद तलब इल्मन अंदर तलीम सत बोलनुक जज्बे तह पौध करन तो आखिरस पे आई बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले तलब इल्मन इनाम सत नवाजना। मेरा नाम अफशाना है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं 10th स्टैंडर्ड। और यहाँ पर सीरियल कंपटीशन हुआ और नॉर्थ कंपटीशन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए, पार्टिसिपेट हुआ, अच्छे से हुआ। बहुत टीचर्स ने भी अच्छा, स्टूडेंट्स ने भी अच्छा रोल परफॉर्म किया। ज़रूरी है, इससे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बच्चों को थोड़ा एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। इससे दिमाग थोड़ा खुल जाता है, बच्चों में एक्सपोजर बढ़ जाता है। इससे बच्चों में पहले एक्सपोजर बढ़ गया और बच्चों को बहुत बच्चों को टैलेंट है मगर वो नहीं बोल सकते। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ वो आए और बोले, बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो नाज़रीन, कोशर खबरनामा यतन से दियो इजाज़त, खुदा सवार।